Oyra horira 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 ra. Oyra horira ra. Oğlumdağı çiteni alıp tarkama, sızdırıp uçkan kuşnum arabızından. Sana va meni akşıllık eteğim, Horira gün çıkışta va ögüzde ölüşüm. horira horida ra hoyra. Oy horira 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 ra. Oyra horira 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 ra. Oyra horira ra. Erte turup soğuğa yazga çıksam o, dört tasanın birdine alayur Allah. Çaba ketip at üstünde yarısa, yüreğime hoşluk gelip soluyma. Horira horida ra hoyra. Oy horira 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 ra. Oyra horira 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 ra. Oyra horira ra. Sizgede yüreğimden ülüş eteyim, siz mi bile aylanırga söz vereyim. Uzak yerlerden men salıp keleme, kesim kibik batırlanı yüzleyme. Horira horida ra hoyra. Oy horira 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 ra. Oyra horira 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 ra. Oyra horira ra. Beşigizde beş elden sizde kelgesiz, birbirigizde vavusta siz bilmeysiz. Tenlikli cürütürge antepeyi, şu yoklukta yaşarga söz vereyik. Horira horida ra hoyra. Oy horira 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 ra. Oyra horira 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 ra. Oyra horira ra. Tavlada taşla koymay karusın aysın, men de altıncı bulup sizge koşuldum. Nögerlikte tüz yol bula barayım, hokmuyunda bereketini köreyik. Horira horida ra hoyra. Oy horira 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 ra. Oyra horira 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 ra. Oyra horira ra. Tavalında kamış baş ile köreme, Arbazda vacürügen adam körmeyme. Bu tirede adam ulup olur mu? Balımızga çıkıp salam verirge. Horira horida ra hoyra. Oy horira 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 ra. Oyra horira 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 ra. Oyra horira ra. Atlandıla batırla barı bir bolup, şu yoklukta yaşavgala bir bolup. Düşmanlığa kacavlukçu olmazlar, halkla bola yerkirlikte yaşarlar. Horira horida ra hoyra. Oy horira 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 ra. Oyra horira 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 ra. Oyra horira ra. Ertem bile bir erte turup, oyra karayma, heberdine başıda bulay mi gözken tavlaga da. Ahiretten ölcelle de kelip, Ber almama seni dünyada savlagada. Kökte bargan köy gürsüne bulur.
ayakların cayıba kelip Konya'yı çalmanya da. Kemiz hanım avruydu öledi, oyrağımı desele, canımı derleknemin de kemiz hanga darmanya da. Oy oy yalan bir arıva bulçuk, oyrağımı oynaydı, dağlay bulutsa da bullay jerkle katış tallada. Canım jaratılgalı men senden arıvım, oyrağımı körmedim, dünyada çürügene bullay fakir miskin jallada. Senaryo'nu koşaklıda etip oyrağımı koygama, seni parmağın yavda bir altın cüzük işletip menden kalıp baylagada barsan, oyrağımı körürme, seni arbasında tay koralanı oynattırıp kişnetip keçe bolsa kökte yıldızlanı, oyrağımı sanayma, da gündüz bolsa da yürükçü yoluna karayma. Son karayma da kara kirpikleni, oyrağımı kalkmayın, o yarık değilme tenir bu kobula takmayın. Örtten bile bir örtten turup, oyrağımı karayma, da özelleden bulay mi gözken tavlağa. O kırıktan ölgülle de kelip, oyrağımı yalmazla, da men ber almama seni dünyada sallağa. Oy kızcık seni görünü oytayım, sümeyle seni tenglerim. Özgene bektamen soklanmayma, yürekni kınayla köllerim. Oy yol yanında yaşaysa kızcık, bozgan yolun çükürge. Kişi bilmeyen kökten mi düşkense, adamga cevap verir gök. Üyün alnında oyalma teri, kızarıp pişedi alması. Oy menden sonra seni kişiye,
yaratkan Allah yazmasın. Men algış ettim, kargışta ettim, ola meni san etmeydi. Bu yol kadiri sınamağa dedim, dilegim ana gitmeydi. Умар Джашуевич Алиев родился 25 августа 1895 года в старинном карачаевском ауле Карджурт, который находится в верховье реки Кубани у самого подножия Эльбруса. Он был одним из 8 детей Джашу и Сыйлыкыз Алиевых. В 1906 году Умар окончил Карджуртскую 4-классную школу с похвальной грамотой. На следующий год он поступил в мусульманскую среднюю школу медресе в Гюнделене в Балкарии, которую успешно закончил в 1912 году. 17-летний юноша, работая на железной дороге в бакинских нефтяных промыслах, мечтал поступить в известный на весь мусульманский мир университет Аль-Асхар в Каире. Но вместо этого он приехал в Дагестан и в 1914 году, экстерно сдав экзамены в Темир-хан-Шуре, так тогда назывался город Буйнакск, получил высшее мусульманское образование. В том же году горец принял участие в революционном движении. 2 последующих года Умар Алиев работал школьным учителем в кумыкском ауле Коркмас-Кала. Судя по всему, в этот период он и познакомился с выдающимся деятелем революционного движения Сергеем Мироновичем Кировым, так как, по свидетельствам очевидцев, на первом съезде Союза объединенных горцев Кавказа, проходившем в начале мая 1917 года, они разговаривали как давние знакомые. Летом 1916 года Алиев переезжает в Тифлис, где работает преподавателем арабского и персидского языков. В конце того же года он едет в Уфу, где преподает арабский и турецкий языки в семинарии Османия. Там он известен под псевдонимом Гумар Галави. Попутно отметим, что Умар Джашуевич к концу своей жизни в совершенстве владел 20 языками народов мира и еще на 13 языках народов Советского Союза горец мог говорить. В июле 1917 года Алиев становится председателем Центрального бюро Всероссийского союза мусульманских учителей. Он переезжает в Казань, где вступает в Мусульманский социалистический комитет. В декабре 1917 года, через 2 месяца после Октябрьской революции, Умара Джашуевича принимает в ряды коммунистической партии. 17 января 1918 года был создан Центральный мусульманский комиссариат, который относился к наркомату по делам национальности. В апреле при комиссариате был создан отдел по делам мусульманского пролетариата Кавказа и Туркестана, который позже получил название «Отдел мусульманского пролетариата Крыма, Кавказа, Туркестана и Казахстана». По предложению Сталина заведующим отделом и членом коллегии комиссариата был избран Умар Джашуевич Алиев. Головокружительная карьера для 23-летнего карачаевца, который занял такую высокую должность в первом советском правительстве. В июне 1918 года Деникин наступает на Кавказ. В связи с этим Алиев хочет организовать при Наркомнатце самостоятельный комиссариат горцев Кавказа. В конце месяца предложение было одобрено. Умар Джашуевич возглавил отдел и одновременно являлся членом коллегии Наркомнатца. В
2 августа было принято постановление Совета народных комиссаров за подписью Ленина, Пестковского и Алиева об организации отделов по делам горцев Кавказа. Осенью 1918 года Умара назначили председателем чрезвычайной коллегии в ЦИК, которой предстояло отстоять Кавказ под натиском оставшихся верными присяге царских генералов во главе с Деникиным. Elden kelgen bir atlı Musa bin anık bulur mu? Yarık yıldızım mutsuz bolgandım Anığım ölgen bulur mu? Anığım suğa ketken zamanda Ulu kalgan ede geri Kesinlenesi alga kelgen bile Şalgısı bula seni gel Men köke gürçüm bolgıyem nanık Kalin doruna koңuyem Atından anık kesingdan anık Nanık canına bolgıyem Men halal çabak bolgıyem nanık Bu sunu yenşke bargıyem Dünyada uğurluk men mi bolgıyem Yaratılmayın kalgıyem Yalay zırıttı
Жерли жарылdıla da o yandan cek çıktı. Yalay cek çıktı. Bu caman avruda biz neçi bizden nek çıktı. Yalay nek çıktı. Emine kirdi dama jurtnu başın kızarttı. Yalay kızarttı. Kördü güzmü daşan kara çayna jer juttu. Yalay jer juttu. Kaçma kıza kaçkalla keti paralla. Yalay barallah. Şayın zincir almayın o yalan kazansız. Yalay kazansız. Meni sarı atıma saballada kere gibi la kalgandı. Yalay kalgandı. Onu arvaytıma tutuğuzda saballadan alırız. Yalay alırız. Benim ılgımı da yüzüne salırız. Yalay salırız. Yaşınına da bir kara çabuca bağız. Yalay çabağız. Savutlarımı da al da karşına takığız. Yalay takığız. Körden çile yölgen bolsa karacamçı salığız. Yalay salığız. Avrupallanı kara kızda kaya teşikten alığız. Yalay alığız. Летом 1920 года Умар Алиев стал делегатом Второго конгресса Третьего коммунистического интернационала. По его завершению Алиева назначают уполномоченным наркомнатца по Северному Кавказу. В сентябре он принимает участие в работе Первого съезда народов Востока в Баку. 14 октября Умар выступает на заседании Политбюро ЦК РКПБ под председательством Ленина, на котором карачаевец говорит о том, что горцы желают иметь свою советскую национальную государственность. Тогда-то и было принято постановление, давшее зеленый свет автономиям горских народов. В нем, в частности, говорилось: признать необходимым проведение в жизнь автономии в соответствующих конкретным условиям формах для тех восточных национальностей, которые не имеют еще автономных учреждений. 18 октября Умар Алиев по предложению Ленина делает доклад на заседании Политбюро об экономическом и политическом положении в Карачае. В нем, в частности, Горец говорит: «Я заявляю, что карачаевцы могут быть наиболее преданными и стойкими сторонниками нового строительства при условии правильной политической работы, сообразующейся с их психологическими и бытовыми особенностями». После ознакомления с этим докладом и прочтения предпроводительной записки Алиева, Ленин, трижды подчеркнув некоторые слова, внизу записки Умара Джашуевича написал красными чернилами: «Товарищ Каменский, по-моему, надо тотчас послать копию товарищу Сталину для бюро ЦК на Кавказе, а этот оригинал перешлите товарищу Крестинскому. Ответьте мне также несколько слов по существу доклада». 18 октября. Ленин.
А уже 19 ноября 1920 года за подписью Умара Алиева образуется Карачаевский автономный округ со столицей в Кисловодске, входящий в состав Горской Советской Республики. В январе 1922 года образовалась Карачаево-Черкесская автономная область. Главой Ревкома новой области был избран Алиев. В 1926 году была основана Карачаевская автономная область со столицей в Кисловодске. На следующий год столицу перенесли в новый город Микоян-Шахар, как тогда называли Карачаевск, а Кисловодск оставался центром Малокарачаевского района вплоть до репрессий и депортации карачаевцев 2 ноября 1943 года. Кубань — река. Ее можно величать Сельбрусовна, ведь она дочь нашего великана. Скоро и придется изменить привычное течение вод. Выйти на бескрайние равнины Ставрополья. И степи, забыв о засухе, подарят земледельцам 3 миллиона гектаров новых пашин. Те, кому достанутся эти пашни, добрым словом помянут строителей Кубань-Калаузской растительной системы, в том числе и вас, Иван Филиппович Егоров, вас, Исхан Дугуевич Тоттуев, русского и карачаевца. На стройке, как и повсюду в Карачаево-Черкесии, работают люди, которые говорят на 5 языках и отлично понимают друг друга, потому что один из 5 — язык Ленина, язык дружбы народов. Новая оросительная система окажет неоценимую помощь труженикам сельского хозяйства. В горах Карачая часто случается встретить интересных людей. Тобай Хаджи Махмудович Узденов. Из года в год на Психенской горной поляне пасутся гурты его бычков. В колхозе имени красных партизан он старший гуртоправ. Среди умелых самый умелый. Что ни день до 1,5 килограммов прибавляет в весе каждый из питомцев Добая Узденова. А их 2 с лишним сотни. Вон как растянулись. Ажа Каспотович Байчоров, чабан с полувековым стажем. Его старший сын Магомед. Средний Ильяс. Младший Кады. Хаби Телебековна, их мать. На попечении 7 Байчоровых 650 мериносовых овец, не считая многочисленных малышей. Вот вам и семейственность. Город Черкесск, 500 медицинских работников. В их числе известный хирург, кандидат наук Виталий Григорьевич Вальтер, хирург Карачаевка Людмила Подчаева, и целая плеяда молодых врачей. Раздолье тут лыжникам.
Так мы и живем рядом с Эльбрусом.
Изучение карачаевского языка началось еще в XIX веке. Издавались словари, справочники по грамматике, буквари и за рубежом, в частности в Венгрии, и в России. С 1897 года по 1941 вышли десятки работ научных, исследующих карачаевский язык. Но около половины этих работ принадлежало Умару Джашуевичу Алиеву, ученому-лингвисту, который фактически заложил основы изучения нашего родного языка, его грамматики, синтаксиса, морфологии. Вышла в свет его работа «Новый карачаевский букварь», изданная Центр издатом в Москве. Она еще трижды переиздавалась до 1930 года в Ростове-на-Дону и в Кисловодске. В 1926 году Алиевым был переведен «Задачник Ланкова». В 1928 году им был написан труд о принципах грамматики карачаево-балкарского языка, который через 2 года вылился в базовый труд «Грамматика карачаево-балкарского языка. Горско-тюркский язык», одобренный учеными-лингвистами Советского Союза. И Академия наук поддержала публикацию этой работы, которая была в 1930 году издана в Кисловодске. А также русско-карачаевский словарь объемом 30 печатных листов, карачаево-русский словарь объемом 20 печатных листов. Через 2 года была опубликована еще одна книга Алиева «Терминологический словарь». И к 1937 году был составлен авторским коллективом под руководством Умара Алиева русско-карачаево-балкарский словарь терминов, который, к сожалению, не увидел света в связи с гибелью автора Алиева Умара Джашуевича, видного ученого и политического деятеля СССР. В 1922 году Умара Алиева отозвали в распоряжение ЦК для работы в Москве. За последующие десятилетия он занимал многие важные посты в государстве. Перечислим лишь некоторые. Председатель Президиума Северокавказского национального совета, глава Президиума и научного совета Всесоюзного центрального комитета нового алфавита при ЦИК СССР, заведующий крайнациздатом, директор Северокавказского краевого Горского научно-исследовательского института истории, экономии, языка и литературы, директор Музея горских народов. В феврале 1931 года по рекомендации Московского горкома партии Умар Алиев поступил учиться в Институт красной профессуры мирового хозяйства и мировой политики. Большевики очень скоро поняли, что никакой подлинной советской власти невозможно, если эта власть на местах не будет говорить на одном языке с народом. Направление этому движению дал Ленин созданию письменности на языках народов. Локомотивом этого движения стал мой дед, который еще в 1921 году написал первый алфавит для карачаевского языка на основе латинской графики. А в 1930 году под его руководством более чем 90 народов и этнических групп Советского Союза получили свою письменность на латинской основе, которую Ленин назвал Великой революцией для народов Востока. Лингвистические способности Умара Джашуевича раскрылись еще раньше, в 18 году, когда он переводил на арабский, турецкий, персидский, кумыкский, даргинский и другие языки воззвания, декреты советской власти, а также готовил постановления их для дальнейшего издания за границей. А также был участником Международного съезда народов Востока. В 1922 году по решению ЦК партии мой дед был включен в состав руководителей издательства народов Советского Союза. А в 1925 году он
возглавил Северокавказский филиал. О своей работе руководителем крайнациздата он писал в своей статье «Книгоиздательское отдела на национальных языках народов Северного Кавказа». На заграничных выставках советской печати особый интерес вызывали успехи национальной письменности народов, ранее до советской власти вообще не имевшей никакой письменности. Ряд научных институтов и университетов обращались в крайнациздат с просьбой прислать им образцы всех изданий крайнациздата. Это Кёльнский университет, Парижский институт интернациональной культуры, Будапештский университет, Кембриджский, Оксфордский и другие. Примечательно, что из 6 книг, изданных крайнациздатом, которые просил Горький прислать ему в Италию, 2 книги были написаны самим Умаром Алиевым. В этом же году он возглавил Северокавказский национальный совет, который его деятельность характеризовал так. Будучи председателем крайнацсовета, от времени его учреждения до настоящего момента Умар Джашуевич Алиев сумел провести и выполнить ряд коренных мероприятий по культурному развитию и подъему горских народов Северного Кавказа. Первое – это оформление горских бесписьменных языков графикой на реляционной латинской основе. Второе – создание обширной письменности на родных языках горских народов в формах периодической печати. Третье – образование национальных областных издательств и подготовки новых национальных кадров. И последнее – объединение различных горских языков единым унифицированным латинским алфавитом. Не забывал мой дед и о научной работе. О грамматике карачаево-балкарского языка, изданной в 1930 году в Кисловодске и одобренной Академией наук СССР, профессор Беляев писал: составленная автором карачаевцем, известным писателем по вопросам истории и этнографии Кавказа, грамматика Умара Джашуевича Алиева, нужно надеяться, достигнет своей цели, положит начало более углубленному изучению языков карачаевцев и балкарцев. Алиев Умар Джашуевич был хорошо известен в научном мире не только как лингвист, но и как историк и этнограф Кавказа, о чем в свое время писал профессор Беляев. Позвольте ознакомить вас с его наиболее значимыми научными трудами. С 1920 по 1923 год в Москве в журнале «Жизнь национальностей» выходит 4 его публикации. Среди горцев, историко-этнографический очерк «Нагая», «Каранагая», Адыгейская автономная область и Карачаево-Черкесская автономная область. В 1926 году в Ростове выходят 2 его работы ученого-горца. Это «Национальные вопросы и национальная культура в Северокавказском крае. Итоги и перспективы, а также краеведение и национальности в Северокавказском крае». В 1927 году в крайнациздате «Ростов» выходит сразу несколько работ Умара Джашуевича. Первое – «Карахалк», очерк исторического развития горцев Северного Кавказа, Карачаев, историко-этнологический и культурно-экономический очерк, Адыгея, историко-этнографический и культурно-экономический очерк, написанный в соавторстве. Особо отметим, что за время работы в должности директора Северокавказского краевого Горского научно-исследовательского института истории, экономики, языка и литературы и на других высоких должностях Умар привлекал к работе академиков Марра, Кордлевского, Самойловича, профессора Яковлева и ряд других выдающихся советских ученых, занимавшихся языком и историей разных народов. В 1929 году в Ростове выходит его работа «Состояние краеведения в горских областях и его постановка в дальнейшем». В 1931 году в Москве в 3-м номере журнала «Революция и национальность»
выходит новая работа Умара Джашуевича под названием «Евреи в Дагестане». В 1931 году Умар Джашуевич Алиев поступил в Институт красной профессуры мирового хозяйства и мировой политики. И за 4 года представил к защите докторскую диссертацию. Научным руководителем исследования «Современная экономика Соединенных Штатов Америки» был академик Варга, специалист в области политэкономии капиталистических стран. После репрессий и расстрела Алиева в 1938 году из всех библиотек СССР были изъяты его научные труды, и в том числе докторская диссертация. Властями Советского Союза десятилетиями замалчивались заслуги выдающегося государственного деятеля и ученого карачаевца Умара Джашуевича Алиева. Это усугубилось еще и тем, что весь карачаевский народ был репрессирован и отправлен в ссылку на 14 лет. И все, что было связано с этим народом, в СССР перестало существовать. И только после реабилитации карачаевского народа в 1957 год был реабилитирован Умар Джашуевич Алиев. Всего же за 2 десятилетия Умар Джашуевич опубликовал более 60 научных работ и статей на разные темы. Из них более 10 буквари, словари и пособия по карачаево-балкарскому языку и литературе. Будучи ученым секретарем кафедры Всесоюзного заочного института права, Горец одновременно преподавал карачаево-балкарский язык в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского и арабский язык в Московском государственном университете. Seni kalan karayla sangaturada Kalal yüreğin tazadı seni Tavladan akan sulada Kalal yüreğin tazadı seni Tavladan akan sulada Mılay bir meni Ekler miltese sözüme vurmaya seni Dağda düzde da izleyme seni Kaydasa bildir kesini Dağda düzde da izleyme seni Kaydasa bildir kesini Kaşların toğa yayladı
varsan har var ama yüreğim sana baylanır. Sen gayrı varsan har var ama yüreğim sana baylanır. Vallahi vermenin ekler biltese sözüme vurma yesini. Dağda düzde da izleyme seni, kaynasa bildir kesini. Dağda düzde da izleyme seni, kaynasa bildir kesini. Komşu tavelde caşaysa kesini bir bek sürdürdün bana, yürek cavumu aşaysa. Kesini bir bek sürdürdün bana, yürek cavumu aşaysa. Vallahi vermenin ekler biltese sözüme vurma yesini. Dağda düzde da izleyme seni, kaydasa bildir kesini. Dağda düzde da izleyme seni, kaydasa bildir kesini. Sözüme vurma yesini. Dağda düzde da izleyme seni, kaydasa bildir kesini. Dağda düzde da izleyme seni, kaydasa bildir kesini. Kaydasa bildir kesini. Başımı sal baca tuçim boy boy, burnumda altın sağatka. Meni vasi genima, meni bakile bilda, yulduz kaşkalı toratka. Üyü artımda da başkala boy boy, alabik bitsinli üssünli. Men sürgenime va, barlıkman, dilegen yaşla pössünli. Üyü biz alında da bul iki terek, alan araları kol olsun. Aksini tapkan anaga, meni kök yüreğim yol bulsun. Valım dağı
da cizigim oy vay, kanı tübü kümüş başı taş. Biz başımıznuğa kalay çürütürük biz, sürgenim sabi kesim can.